our respected consultants, and our Honorable DMS Sir, Mr. Surinder Singh Bhatia. Today we have gathered together on a very significant occasion, that is on Cancer Awareness Month. This month is not only indicates the cancer itself, but also to understand, to standing together for courage, hope, and collective responsibility. It is an occasion that reminds us that cancer is not only a medical condition, rather it is a challenge which touches our families, our communities, and our society as a whole. In this year, our cancer awareness theme is United by Unique, which beautifully captures the essence of our gathering today. Each person affected by cancer has a unique story, a unique struggle, a unique path to healing. No two cancer journeys can be exactly the same. Some stories of survival, some are stories of struggle, some are stories of remembrance. But despite of all these differences, we are united by a common purpose, that is to spread awareness, to promote early detection, to support treatment, and inspire hope. This program is not just an event, it is a platform to break silence, remove stigma, and encourage timely medical care. It is reminds that awareness can save lives, empathy can also heal hearts, and collective effort can bring real change. With these words, I warmly welcome you all to this program. Now, I would like to request our Honorable DMS Sir, please address our gathering of press and media. Thank you. A very good morning to all our friends in the press and media. आज हम लोग ने आप लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट किया यहाँ आने के लिए क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 फरवरी हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में मनाई जाती है. डॉक्टर साकेत गुप्ता सर भी आ गए हैं, सब प्लीज कम सर. 4 फरवरी हमेशा वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 तारीख को था, उस दिन हम इसको नहीं मना पाए. आप लोगों को अपनी तरफ से हम क्या बताना चाहते हैं ये नहीं बता पाए, इसलिए हमने इसको आज रख लिया है. तो ये आज हम इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं क्योंकि आज जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं वो 0 to हीरो. 0 क्या है, शून्य क्या चीज है, ये हमारे आज के संदेश में ये बताना चाहते हैं. वो कैंसर जो कि कैंसर बड़ा होने से पहले, जब अर्लीस्ट स्टेज, जबकि कैंसर बिल्कुल जिस ऑर्गन के अंदर है वहीं पे स्थित है और ज्यादा फैला नहीं है, उस स्टेज को हम स्टेज 0 मानते हैं, जहां के कि कैंसर बिल्कुल छोटा है और उस टाइम उसका ट्रीटमेंट एक सर्जिकल रिमूवल से पूरा का पूरा कैंसर शायद हम समझते हैं कि उसको हम खत्म कर सकते हैं. इसलिए हम हमेशा आप लोगों को बताते आए हैं कि कैंसर के बारे में जानकारी, कैंसर के बारे में अर्ली डिटेक्शन, उसको कैसे जल्दी जल्दी पकड़ा जाए और उसका कैसे जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सके, इस बारे में हम लोग आपको आज बताना चाहते हैं कि 0 कैंसर क्या चीज है. इसके बारे में मैं सबसे पहले जो हमारे सर्जिकल टीम है उससे मैं पूछना चाहूंगा और उनसे टिप्पणी लेना चाहूंगा कि वो स्टेज 0 कैंसर किसको कहते हैं और वो क्या है. तो पहले मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल जो कि हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे बोलता हूँ कि स्टेज 0 के बारे में बताएं. थैंक यू सर. इंडिया gave the word zero by Aryabhat.
And now it's a time Apollo has taken an opportunity to give जीरो टू द सोसाइटी, और ये आप लोगों के थ्रू अगर समाज में फैल सकेगा व्हाट इज जीरो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो। आज के दिन सबके हाथ में फोन है, एंड विदाउट जीरो नो कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क। कैंसर में जीरो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि जीरो मीन्स, सर ने जैसे कहा, जीरो टू हीरो। आज 20 साल से मैं कैंसर सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूं। Commonly, more than 75% of the cases comes in stage 3 and 4. Disfigured breast, disfigured body, pain, fear of death. Versus Apollo Multi-Speciality Hospital with the precise technology of molecular diagnostics, genetic test, and precisely we can conquer cancer. हम लोगों के डर जो है ना, कैंसर माने डेथ नहीं, कैंसर माने you can conquer it, and it is only possible with your support by promoting zero. Zero क्या होता है? जब कोई symptoms नहीं है पेशेंट को, a healthy person walks into the Apollo screening protocols and patient का ना कोई symptoms, ना कोई दर्द, ना कोई lump. Our radiologist friend, our molecular diagnostics, they detect it any suspicion. जिस तरह आग लगने से तो सबको दिख जाएगा, কিন্তু আগুনের কোনা এখানে উঠেছে, আমি হাত দিয়ে নিভিয়ে দিলাম, আমার হাতও পুড়লো না और আগুনও লাগলো না। Similarly, stage 0 is that stage of cancer when we can conquer. आज एक पेशेंट आ नहीं पाया, आपके मीडिया फैटर्निटी का ही है। 6 साल पहले मिस्टर मृत्युंजय मिश्रा, he is from the press, he has allowed me to use his name also. His wife was detected with DCIS, ductal carcinoma in situ, at the age of 42. Because of the diagnostics by our radiologist and the technology available at Apollo, she was completely shattered. क्या होगा? बच्ची 20 साल की, बेटा 18 साल का, a lot of fear, but because of stage 0 she has conquered it. I'll share his number if you want to write it down, 94332 12021. आप उनसे उनकी डिटेल हिस्ट्री भी ले सकते हो। सो दिस इज द कैंप फ्रॉम जीरो टू हीरो, एंड वी एट अपोलो wants, because stage 0 will, सर ने जैसे कहा, surgical one line of modality can cure it. You might avoid even chemotherapy. In late stage, advanced disease, recurrence, risk of death, and a lot of problems. So our mission is to make India free of cancer, and you as a torch bearer can spread this message. Thank you. নমস্কার, বাংলায় বলছি। স্টেজ 0 হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার। ক্যান্সার হওয়ার আগে একটা প্রি ক্যান্সারাস স্টেজে থাকে, সেই প্রি ক্যান্সারাস স্টেজটাকে কার্সিনোমা ইন সিটু বলে। এই প্রি ক্যান্সার স্টেজে যদি ধরা যায়, যদি অপারেশন করে সেই ছোট্ট জায়গা, ইউজুয়ালি মিলিমিটার হয়, আবার সারা ব্রেস্ট জুড়েও হতে পারে, কিন্তু সেটা আনকমন, মিলিমিটার হয়। সেই অবস্থায় যদি একে ধরা যায়, তাহলে ওইটা বাদ দিয়ে দিলে যদি সে সঙ্গে সঙ্গে কিওর হয়ে গেল, আর আনুষঙ্গিক যা চিকিৎসা, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ইত্যাদি এইসব লাগে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্রি ক্যান্সার স্টেজে ধরা কি করে যাবে? এটা হাতে পাওয়া যায় না, মহিলারা হাতে ফিল করতে পারে না, ডাক্তাররাও হাতে ফিল করতে পারবে না। এটা ধরা যায় ইমেজিং এর মাধ্যমে, ম্যামোগ্রাফি প্রধানত, সোনোগ্রাফিতে যদি ধরা পড়ে না। এই ব্যাপারে আমি আমার রেডিওলজি কলিগদের আলোকপাত করতে বলবো। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि ये कंसल्टेंट सर्जरी के माध्यम से नहीं पता लगता हमेशा, लेकिन ये रेडियोलॉजी या कोई बायोप्सी या स्क्रीनिंग के जो मेथड हैं, इनसे पता लग सकता है, और इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। लेकिन पहले हम और भी जो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सुप्रतिम, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी, उन्होंने क्या पेशेंट को ट्रीट किया है, कैसे आए, उसके बारे में बताएं। थैंक यू सर।
pardon my throat, আমার গলায় একটু কনজেশন হয়ে আছে। তো বেসিক্যালি স্টেজ 0 ক্যান্সার, আমরা জানি যে আমাদের শরীরে যাই ক্যান্সার হোক না কেন, এক্সেপ্ট ফর ফিউ সাবসাইটস, আমরা সব ক্যান্সারকে স্টেজ 1 থেকে স্টেজ 4 এ ডিভাইড করি। মানে স্টেজ 1 মানে আর্লি স্টেজ ক্যান্সার, আর স্টেজ 4 মানে মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সার, মানে অন্য জায়গায় স্প্রেড করে দিচ্ছে। So what's the importance of stage 0? Stage 0 basically pre-cancerous condition. যেগুলো থেকে যদি ওগুলো থেকে যায়, পারসিস্ট করে শরীরে, যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে সেগুলো পরে ক্যান্সারে কনভার্ট করতে পারে। আর তারপরে স্টেজ 1 টু স্টেজ 4 যেরকম ন্যাচারাল প্রসেস ক্যান্সার সেরকমগুলো গ্রো করে। তো স্টেজ 0 ক্যান্সার কি? যে কোনো জায়গাতেই যেগুলো প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন ইরেসপেক্টিভ অফ সাইট, সেগুলো স্টেজ 0। আমরা যেরকম শুনলাম যে ব্রেস্টে there is an entity called ductal carcinoma in situ, DCIS, সেরকম ধরুন খাদ্যনালীর ভেতরে আমাদের যে লার্জ ইন্টেস্টাইন থাকে সেখানে অ্যাডেনোমাটাস পলিপ বলে এক ধরনের জিনিস হয়। ঠিক আছে, অ্যাডেনোমাটাস পলিপ কি? তার মধ্যে হচ্ছে আস্তে আস্তে ক্যান্সার তৈরি হতে পারে। ঠিক আছে, সে ফেজ থাকে, আমরা সেগুলোকে লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, নানা রকম জিনিস থাকে, এগুলো আস্তে আস্তে করে ক্যান্সারে কনভার্ট হতে পারে। তো আমরা যেরকম পড়লাম একটু আগে, তো বেসিক্যালি মোস্ট অফ দি কেসেস এগুলো খুব একটা প্রমিনেন্ট সিমটমস কিছু আসে না। ঠিক আছে, তো আইডেন্টিফাই করার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্ক্রিনিং, আর সেটাই হচ্ছে স্ক্রিনিং এর ইম্পর্টেন্স। আমাদের অ্যাপোলো হাসপাতালে স্যার একটু আগে করছিলেন যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্ক্রিনিং হয়, লাং ক্যান্সারের স্ক্রিনিং হয়, কিছুদিন আগে থেকে আমরা কোলন ক্যান্সার, রেক্টাল ক্যান্সার, ইভেন স্টমাক ক্যান্সারের স্ক্রিনিং স্টার্ট করেছি। স্টমাক ক্যান্সারের স্ক্রিনিং ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়াতে মেট্রোপলিতেই হয়, অন্য কোথাও হয় না, কারণ স্টমাক ক্যান্সার ইনসিডেন্স আমাদের কান্ট্রিতে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ বা ইউএস এর তুলনায় কম, তো যার জন্য স্টমাক ক্যান্সারের স্ক্রিনিং খুব জায়গায় হয়। তো ধরুন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা লার্জ ইন্টেস্টাইন, আমি যেরকম বললাম যে ধরুন একটা অ্যাডেনোমাটাস পলিপ বা সেখান থেকে হয়তো আর্লি স্টেজ ক্যান্সার গ্রো করতে পারে। হাউ উইল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? মানে সেটা কিন্তু ডেফিনেট কোনো প্রুফ বা সিমটমস কিছু থাকে না। তো সেটার জন্য আমরা যেটা করাই সেটা হচ্ছে একটা ফিকাল অকাল্ট ব্লাড টেস্ট, মানে স্টুলের মধ্যে ইনভিজিবল ব্লাড আছে কিনা, যেটা কিন্তু স্টুল দেখে সাধারণত বোঝা সম্ভব হয় না। স্টুলে যখন অনেকটা পরিমাণ ব্লাড আসে তখন সেটা লাল বা কালো কালার আসতে পারে, কিন্তু অকাল্ট ব্লাড যদি থাকে সেটা কিন্তু খালি চোখে দেখে বোঝা সম্ভব নয়। তো যার জন্য কিছু স্পেসিফিক রিস্ক ফ্যাক্টর বা একটা স্পেসিফিক এজের পরে আমরা হচ্ছে অকাল্ট ব্লাড টেস্ট করাই, করে আমাদের বুঝতে হয় যে সেটার মধ্যে ব্লাড আছে কিনা। এবার ব্লাড নানা রকম মানে কারণে স্টুলের মধ্যে আসতে পারে, ইভেন যদি পেটে কোনো রকম ইনফেকশন হয় ওটার জন্য আসতে পারে। তো তখন আমরা যেটা করি, উই ডু সামথিং কল্ড কোলোনোস্কোপি। আপনারা নাম শুনেছেন সবাই, এ করার কিছু নেই। বেসিক্যালি কোলোনোস্কোপি করে তখন আমাদের যেটা বুঝতে হয় যে কোনো সেরকম স্মল কিছু গ্রোথ বা স্মল কিছু আছে কিনা, নর্মালি কিছু আছে কিনা। এইবারে ইনসিটু যেটা মজা সেটা হচ্ছে, ইনসিটু ক্যান্সার কাকে বলে, স্টেজ 0 ক্যান্সার কাকে বলে? এই ক্যান্সারগুলো সাধারণত লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে স্প্রেড করে। লিম্ফ নোডস, আপনারা আশা করি অনেকেই জানেন যে ক্যান্সার লিম্ফ নোডে স্প্রেড করে। তো লিম্ফ নোডে স্প্রেড করার জন্য ক্যান্সারকে একটা জায়গা পর্যন্ত বিস্তার করতে হয়, তখন সেটা লিম্ফ্যাটিক্স অ্যাক্সেস পায়, সেখান থেকে লিম্ফ নোডসে যায়। যদি খুব সুপারফিশিয়াল ক্যান্সার হয় সেটা লিম্ফ্যাটিক্সের অ্যাক্সেসই আসে না, তো যার জন্য লিম্ফ নোডে স্প্রেড করার ইনফেকশন আসছে না, এবং অন্য জায়গায় স্প্রেড করার তো পেশেই নেই। তো যার জন্য সাধারণত ইনসিটু যেগুলো ক্যান্সার, স্টেজ 0 ক্যান্সার, এইগুলো জাস্ট অপারেশন করে বাদ দিয়ে দিলে এবং ফাইনাল বায়োপসি রিপোর্টও যদি দেখা যায় যে সেটা স্টেজ 0 ক্যান্সারই থাকছে, then the patient does not require any other treatment. কোনো কেমোথেরাপি, কোনো রেডিয়েশন থেরাপি, এগুলো কোনো কিছুই প্রয়োজন পড়ে না। আমরা জানি যে ক্যান্সারের স্টেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্যান্সার একটা, দেখুন ক্যান্সারের চিকিৎসা 3টে তো পায়া হয়, একটা অপারেশন, একটা কিমো, একটা রেডিয়েশন। এই 3টে পায়া আমরা সাধারণত অনেক সময় কম্বাইন করে দিই যে ক্যান্সার জন্য চিকিৎসা সেটার উপরে। স্টেজ 0 ক্যান্সার গুলো সাধারণত হচ্ছে জাস্ট অপারেশন করলেই হয়ে যায়, আর কিছু করার নেসেসিটি থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে এর জন্য যে অপারেশন করতে হয় সেটাও খুব কম। কেন বলছি? কারণ আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন মিলি, আমার কয়েক বছর আগে অপারেশন করাই, কয়েক মাস হলো, মেসেস মন্ডল একটা জিভে ছোট্ট একটা গ্রোথ নিয়ে এসেছিলেন। ইনসিডেন্টালি ফাউন্ড একটা স্মল গ্রোথ।
ফরচুনেটলি গ্রোথটা আমরা যখন এক্সারসাইজ করলাম, আমরা প্রথমে একটা পাঁচ বাই আসছিনি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওটা কি হিস্টোলজি আছে, তো ওটায় কার্সিনোমা ইনসিটু ছিল। তো এবার জিভে সাধারণত যদি ক্যান্সার হয় তখন আমরা জিভের একটা পার্ট তো রিমুভ করতেই হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে গলায় কিছু লিম্ফ নোডস থাকে, ওখানে একটা স্প্রেড করার চান্স থাকে। শুধু জিভের অপারেশন করলেই হয় না, তার সাথে সাথে গলার অপারেশনও করতে হয়। তো আমরা ওই টিউমারটাকে যখন বাদ দিলাম, দেন উই সার্চ কার্সিনোমা ইনসিটু। তো ইনসিটু টিউমার সাধারণত লিম্ফ নোডে স্প্রেড করে না, তো যার জন্য কিন্তু ওনার গলায় কোনো অপারেশন করা হয়নি। এবং আমরা যেটা এখন করছি সেটা হচ্ছে জাস্ট অবজারভেশন উনি আছেন, কিছুদিন পর পর আসেন, গলার আমরা একটা আল্ট্রাসাউন্ড করাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ দিস ইজ ইনকমপ্লিট অর নট। তো বেসিক্যালি ওনার আশা করা যায় এরপরেও প্রগনোসিস খুব ভালো হবে, ফিরে আসার চান্সেস খুব কম হবে। এবং সবথেকে যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে একটা টাং ক্যান্সার অপারেশনের জন্য যেরকম এক্সপেন্সিভ অপারেশন করতে হয়, ওনার কিন্তু তার থেকে অনেক কম অপারেশন করে আউটকাম অনেক ভালো। তো বেসিক্যালি লেস ট্রিটমেন্ট বেটার আউটকাম। তো যত আর্লি আমরা সমস্ত স্ক্রিনিং এই বলি যে আর্লি স্টেজ ইনফেকশন, আর্লি স্টেজ, সেটা বলার একটাই পারপাস, সেটা হচ্ছে যত কম স্টেজে ধরা যাবে, স্টেজ 0 যদি হয় তাহলে তো খুবই ভালো কথা। সেটা যদি হয় তাহলে সেটার জন্য যে ট্রিটমেন্টটা দিতে হয় দ্যাট ইজ লেস এক্সপেন্সিভ, শুধু অপারেশন করে কাজ চলে যায়, এবং তার জন্য হচ্ছে পেশেন্টের সেই ক্যান্সার ফিরে আসার সম্ভাবনা অনেক কম, কারণ সেটা স্প্রেড করার মতো कंडीशनই আসে। जैसे डॉक्टर सुब्रतिम ने बताया कि जो कार्सिनोमा इन सिटू रहता है वो बिल्कुल लिम्फ या ब्लड के थ्रू अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है, इसलिए सर्जरी उसमें प्लान है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे को अमित चौरालिया जी जो है हमारे साथ में है, वो बताएं कि क्या हमें कार्सिनोमा इन सिटू और लेट स्टेज में क्या क्या फर्क आता है मोडालिटीज में, उसके बारे में बताएं। जैसे कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स और बाकी मेरे कोलिग्स ने बताया कि स्टेज 0 जो है वो इनिशियल स्टेज होता है। इससे डिफरेंट स्टेज 3, 2, 3 जो जनरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो उनमें वो बताएंगे कि कुछ गठान है, गांठ है या पेन है, और अगर कोई और जगह पे है तो ब्लीडिंग भी एक सिम्टम्स होता है। तो ये होता है कि कोई सिम्टम लेके आते हैं, इसका मतलब थोड़ा स्प्रेड हो चुका है और स्प्रेड कर रहा होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब हमारा डायग्नोसिस नहीं बना है, हम लोग स्क्रीनिंग के थ्रू आए हैं, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी स्टेज में अगर डिटेक्शन होता है किसी इनिशियल स्टेज का, तो उसके पर हम सर्जरी करके उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं, पूरा 100% क्योर हो जाता है। लेकिन अगर लेट स्टेज में आते हैं तो एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर सुब्रतिम ने भी बताया, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर विकास ने बताया, उसके ऊपर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट भी लगता है, जो सर्जिकल, मेडिकल, रेडिएशन सब कुछ लगता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, बार बार हॉस्पिटल आना जाना भी पड़ता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है पेशेंट को। ये सब से बचने के लिए अगर हम सिर्फ स्क्रीनिंग ही कर लें, जो कि बहुत, इसीलिए अवेयरनेस हम लोग फैलाना चाह रहे हैं इस चीज़ में कि इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट होता है जल्दी से। हमारे पास लेटेस्ट मोडालिटीज ऑफ सर्जरीज भी है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसमें कीहोल सर्जरी हम लोग करते हैं, रोबोटिक सर्जरी है हमारे पास, तो उन सब से हम लोग जल्दी ये कर सकते हैं। एक चीज़ हमको ध्यान देना है, कोई भी आदमी जो है अपने रोज़मर्रा का काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में कमा रहा है, बच्चों को अच्छा इलाज दे रहा है, लेकिन अपने बारे में भूल जाता है। तो हमें यही चीज़ है कि अपना भी ध्यान दें, अपना भी ख्याल करें, स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, अवेयरनेस इसीलिए फैलाएं। थैंक यू डॉक्टर अमित। जैसे कि डॉक्टर सुब्रतिम ने बताया, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में मिसेस मिली मंडल, जो कि एक पेशेंट रही हैं, और उनका बहुत अर्ली ऐसे कार्सिनोमा इन सिटू कैसे डायग्नोज हुआ, उन्हें क्या क्या लगा, और उसके बारे में उनकी क्या फीलिंग थी, वो सब के बारे में जितना वो विस्तार से बताएं, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे को बताएंगे। সকলকে নমস্কার। আমার কথাটা হয়তো ক্লিয়ার অতটা হয়নি এখনো, কিন্তু আমি এখন অনেক অনেক ভালো আছি। আমার ডক্টর
সুপ্রতিম ভট্টাচার্য মানে এত সুন্দর কেয়ার করেছে, এত সুন্দর ট্রিটমেন্ট, সত্যি মানে অ্যাপোলো হসপিটালে এসে আমি বুঝতে পারলাম যে এত তাড়াতাড়ি যে আমি সুস্থ হতে পারবো, আমি সত্যি কোনোদিন ভাবিনি। কে ভাবতে পারে যে আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবো? সবাই ভেবেছে 5 মাস 6 মাস এরকম টাইম লাগবে। তো আমার প্রথমেই আমার যখন জিভে মানে আমি খুব কামড় খেতাম, কামড় খেয়ে খেয়ে ওটা এক এক সময় রক্ত বার হয়ে যেত। আমি কিন্তু কেয়ার করিনি, আমি ভাবছি হয়তো এমনি হয়তো কামড় খাচ্ছি। রাত্রেবেলায় ঘুমের ঘরে দেখতাম কামড় খাচ্ছি। তো আমি ডক্টরের কাছে গেছিলাম আমাদের ওখানেই বেহালাতে। তো উনি বললো যে দাঁত খুব আছে, ছুচুর আছে, ওটা ফাইল করে দিতে। আমি সব করলাম, তারপরেও দেখছি কামড় খাচ্ছি। এই করতে করতে আমি লাস্টে লঙ্কা খেতে পারতাম না, ঝাল একটু তরকারিতে হলে আমি ছটফট করতাম। আর শুধু আমি মিষ্টি চাইতাম যে কি করে আমি মানে আমার যে এত জ্বালা করছে জিভটা, কি করে আমি ঠিক করব। তারপরে এই করতে করতে আমার পাশে একটা ডক্টর ছিল, ওনার কাছে গিয়ে উনি বললেন এটা বায়োপসি করতে হবে, কিন্তু 99% আপনার কিচ্ছু হয়নি, কিন্তু আপনার মন ঠিক করার জন্য একটা বায়োপসি করেন। তো আমি বায়োপসি করলাম, তারপরে দেখলাম যে একটু ক্যান্সার ধরা পড়েছে, কাস্টনিমা। তো আমি তখন আমার ছেলের একটা বন্ধুর মাও ডক্টর সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের কাছে, উনিও ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য ট্রিটমেন্ট করিয়েছে। তো আমার ছেলেকে বললো যে তুমি এক কাজ করো, মাকে বলো ওইখানে যেতে। সব ঠিকানা দিল, আমরা আসলাম। তো সাথে সাথে ডক্টর দেখে বললো এটা অপারেশন করতে হবে। অক্টোবরের 4 তারিখে আমার অপারেশন হয়েছে। তারপরে আমি সত্যি মানে এত সুন্দরভাবে আমি ভাবতে পারি যে আমি তাড়াতাড়ি মানে কথা বলতে পারবো কারোর সাথে। সকলেই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে যে তুই এত তাড়াতাড়ি কি করে কথা বলছিস। তাহলে ডক্টরকে আমি ধন্যবাদ দিই কি উনি ভীষণ সুন্দরভাবে কেয়ার করেছে। আর এই অ্যাপোলো হসপিটাল যে সত্যি এত সুন্দর আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি। অনেক জায়গায় দেখেছি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়নি। আমারই একজন পাশে একজন ছিল, ওরও জিভে এরকম হয়েছিল, ওর 1 মাস ওকে পুরো মানে ট্রিটমেন্টে থাকতে হচ্ছে, খুব কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় আমি কোনো কষ্ট পাইনি। তার জন্য ডক্টরবাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। অ্যাপোলো হসপিটালে পরিষেবা খুব সুন্দর, আর তার জন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি মানে আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি, তার জন্য সকলকে দিই। हम मिसेस मिली मंडल का धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त से समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारे को अपना एक्सपीरियंस बताया। खास तौर से हम ये चाहते हैं कि हर फैमिली में जो भी हेड ऑफ द फैमिली है वो ना कि अपनी सिर्फ स्क्रीनिंग कराए, बल्कि जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जितने उनके चाहते लोग हैं, उन सब की स्क्रीनिंग कराए, जिससे कि वो सब लोगों का कैंसर टाइमली जांच करा जा सके, उसके बारे में डायग्नोसिस हो सके। हमारे पास में जैसे मिसेस मिली मंडल का कैंसर मुंह के अंदर था, ऐसे ब्रेस्ट के अंदर या बच्चेदानी के पास में कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्क्रीनिंग मेथड है जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेडीज में जो हम आमतौर पर देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली डिटेक्शन उसका होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर का हमारे पास में स्क्रीनिंग है। उसके बारे में मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर रश्मि, वो हमारे को ब्रेस्ट मैमोग्राफी कब करना है, कैसे करना है, कितना समय लगता है, उसके बारे में हमें बताएं। Thank you, dear Miss Sir. I will speak in Hindi and English. सो ब्रेस्ट कैंसर जो आज 0 से हीरो हम बोल रहे हैं, अगर आपके हाथ में कुछ फील होता है, बायोप्सी करते हैं और वहां पे एक छोटा सा क्लिप डाल देते हैं कि ये प्री कैंसरस साइट है, और उसके बाद बाकी टेस्ट के करने के बाद ये जब बायोप्सी में प्रूव हो जाता है कि हाँ ये प्री कैंसरस कंडीशन है या डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है, तो सर्जरी के लिए फिर उस पेशेंट को एडवाइस कर दिया जाता है। तो मैमोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने में, दैट इज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। एवरी फीमेल हु इज अबव द एज ऑफ 35 शुड गेट अ स्क्रीनिंग मैमोग्राफी डन so that we can pick up the pre-cancerous condition of breast cancer known as ductal carcinoma in situ. Second, बहुत सारी फीमेल्स को
पीरियड्स का फ्लो थोड़ा ज्यादा होता है तो वो नॉर्मल ले लेते हैं कि हाँ पीरियड्स हो रहा है, लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास आती हैं और वो MRI के लिए जाती हैं तो MRI यूट्रस के माध्यम हम ये पकड़ सकते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये कैंसरस लग रहा है, तो इमीडिएटली हिस्ट्रोस्कोपी और बायोप्सी हो सकता है और बिना स्प्रेड की, ट्यूमर स्प्रेड भी नहीं किया है, सिर्फ वो यूट्रस के अंदर में है तो उसकी सर्जरी हो सकती है। तो रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है प्री कैंसरस कंडीशन को पकड़ने में, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट, लंग, यूट्रस, ये सब में। तो सारे फीमेल्स को अपने हेल्थ चेक्स के लिए जरूर आना चाहिए। थैंक यू। তো আমি মেডিকেল অনকোলজিস্ট এবং আমি আনফরচুনেটলি যেই সব পেশেন্ট দেখি তাদের ম্যাক্সিমামেরই স্টেজ 2 অ্যান্ড অ্যাবাভ, আমি বলবো ম্যাক্সিমাম স্টেজ 4, বাট ডেফিনেটলি 2-3 পেশেন্টও প্রচুর আমাদের দেখতে হয়, যেহেতু কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি এইগুলো প্রাইমারিলি একটু অ্যাডভান্স স্টেজে দেওয়ার ব্যাপার থাকে। কেমোথেরাপি হচ্ছে অনেকটা, ধরুন আমি যদি এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি সাধারণ মানুষের বুঝতে সুবিধা হবে, যে আজকে একটা ধরুন একটা জায়গাতে অনেকগুলো সাধারণ নর্মাল মানুষও আছেন, সিভিলিয়ানও আছেন এবং অনেকগুলো টেররিস্টও আছেন। এবার আমি টেররিস্টগুলোকে দুভাবে মারতে পারি। এক হচ্ছে তাদের উপর কার্পেট বম্বিং করা পুরো মাসটার মধ্যে, তাতে টেররিস্টও মারা যাবে এবং কিছু সিভিলিয়ানও মারা যেতে পারে। কেমোথেরাপির কাজটা কিন্তু অনেকটা এরকমই, এমন নয় যে সেগুলো নর্মাল সেলকে স্পেসিফিক্যালি হিট করে। কেমোথেরাপি যখনই শরীরের মধ্যে কোনো সেল যেটা খুব তাড়াতাড়ি ডিভাইড করছে তাকে হিট করে, কারণ কেমোথেরাপির যে ওষুধগুলো, সেই ওষুধগুলো যে আমাদের ডিএনএ রিপেয়ারিং মেকানিজম, সেই ডিএনএ রিপেয়ারিং মেকানিজমটাকে এফেক্ট করে, এবং ডিএনএ রিপেয়ারিং তখনই সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে যখন একটা সেল গ্রো করছে। কাজে যেহেতু ক্যান্সার সেল একটা খুব র্যাপিডলি গ্রোয়িং সেলের মধ্যে পড়ে, কাজেই কেমোথেরাপি তাদের উপর কাজ করে। কিন্তু তার সাইড এফেক্ট হিসেবে শরীরে এমন অনেক আরো অর্গান আছে যার সেল গ্রোথটা কিন্তু ক্যান্সার সেলের মতনই ফাস্ট। যেমন ধরুন আমাদের বোন ম্যারোতে যেটা দিয়ে আমাদের আরবিসি তৈরি হয়, ডাব্লিউবিসি তৈরি হয়, প্লেটলেট তৈরি হয়। তারপর আমাদের মুখের যে লাইনিংটা, মুখ থেকে শুরু করে অ্যানাস অব্দি, তার যে কভারিংটা, সেই কভারিংটাও খুব র্যাপিডলি গ্রোয়িং সেল দিয়ে তৈরি, কাজেই সেইগুলো কেমোথেরাপিতে এফেক্টেড হতে পারে। তো এই সাইড এফেক্টগুলো কেমোথেরাপি থাকে। আর ইমিউনোথেরাপি কিভাবে কাজ করে, যে অনেকের ধারণা হচ্ছে যে ইমিউনোথেরাপি মানে বোধহয় শরীরের ইমিউনিটি বেড়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়। ইমিউনোথেরাপি কাজ করার জন্য আমি আবার সেই এক্সাম্পলটাতেই আসছি, যে ধরুন এই ক্রাউডটা আছে, তার মধ্যে কিছু টেররিস্ট আছে। এবার আমি নিজে থেকে কোনো গুলি করলাম না বা বোম ছুড়লাম না, যেই ক্রাউডটার মধ্যে নর্মাল যেই মানুষরা আছেন, সিভিলিয়ান, তাদেরকে বলে দিলাম যে এই 5টা লোক হচ্ছে টেররিস্ট, আপনারা তাকে মারো, তারা কি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এইটা হচ্ছে ইমিউনোথেরাপি। ইমিউনোথেরাপি বেসিক্যালি ইজ যেই মেকানিজমে ক্যান্সার সেল আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম থেকে দূরে থাকে, নিজেদেরকে পর্দা দিয়ে আটকে রাখে, ইমিউনোথেরাপির ওষুধগুলো সেই পর্দাটা খুলে দেয়, যাতে আমাদের নিজস্ব ইমিউন সিস্টেম সেই ক্যান্সার সেলগুলোকে দেখতে পারে এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ইমিউনোথেরাপির অ্যাডভান্টেজ এটাই যে কেমোথেরাপির যে রুটিন সাইড এফেক্ট, যেগুলো সাধারণত আপনারা সবাই জানেন, চুল পড়ে যাওয়া, মুখে ঘা হওয়া, তারপর নানা রকম ইনফেকশনস হওয়া, এই জিনিসগুলো কিন্তু ইমিউনোথেরাপিতে কম। বরঞ্চ ইমিউনোথেরাপিতে কিছু রেয়ার সাইড এফেক্ট হয়, সেগুলো খুব একটা প্রবলেম্যাটিক নয়। যেমন ধরুন, যখনই আমি বডির ইমিউন সিস্টেমটাকে ক্যান্সারের এগেনস্টে অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি, কিছু কিছু সেল আবার বডির নিজস্ব সেলকেও অ্যাটাক করতে শুরু করে। তার জন্য ধরুন কারোর লিভার ডিসফাংশন হতে পারে, কারোর থাইরয়েড এন্ডোক্রিন প্রবলেম হতে পারে, কারোর ডায়রিয়া হতে পারে। বাট মোস্টলি ইমিউনোথেরাপি সাইড এফেক্টগুলো কিন্তু ওয়েল ম্যানেজড, এবং ফিউচারে ইমিউনোথেরাপির আরো বড় অ্যাডভান্সমেন্ট আসতে চলেছে। এখনই অনেক জায়গাতে এসে গেছে, যেমন ধরুন যাদের ব্লাড ক্যান্সার, তাদের ক্ষেত্রে কার্টি সেল বলে আপনারা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, কার্টি সেল থেরাপি, সেটাও আস্তে আস্তে ব্লাড ক্যান্সারে তো অনেক জায়গায় ইউজ হচ্ছেই, এবং আস্তে আস্তে সেটা সলিড টিউমার্সেও ইন ডিউ কোর্স অফ টাইম চলে আসবে। তো এই ইমিউন মিডিয়েটেড যেই অ্যাপ্রোচগুলো ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে, সেগুলো যত বাড়বে, আমার মনে হয় অ্যাডভান্স স্টেজের কিওর রেটটাও ততটা বাড়বে। তবে আপনাদের হেল্প নিয়ে আমি সমাজকে যে মেসেজটা দিতে চাই, যে আমার কাছে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট, যেহেতু বললাম যে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই অ্যাডভান্স কেসে আসেন, তাদের সবচেয়ে কমনেস্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে ডাক্তারবাবু আগে থেকে বুঝবো কি করে,
তার অ্যান্সার কিন্তু স্ক্রিনিং। স্টেজ 0-তে যদি ক্যান্সারটাকে ধরা পড়া যায়, তার থেকে বেটার আর কিচ্ছু নেই। আপনি যত কেমোথেরাপি, সার্জারি, ইমিউনোথেরাপি যাই করুন না কেন, স্টেজ 0 কিওর রেট ক্যানট ম্যাচ উইথ এনি আদার ট্রিটমেন্ট। কাজেই স্ক্রিনিং করান, এবং আমার তো মনে হয় গভর্নমেন্টের তরফ থেকেও একটা প্রচেষ্টা থাকা উচিত যে স্ক্রিনিংটাকে যদি কোনোভাবে নর্মাল টেস্টের মধ্যে ইনক্লুড করে দেওয়া যায়, বা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কোনো সাবসিডাইজড প্যাকেজ সিস্টেম থাকা উচিত যেখানে পেশেন্ট গিয়ে সবকটা জিনিসের স্ক্রিনিং করে আসতে পারবে। সেরকম যদি হয় তাতে আমার মনে হয় স্ক্রিনিং এর অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা অনেক বাড়বে, এবং যত আমরা স্ক্রিন করতে পারবো তত আমরা স্টেজ 0-তে ধরতে পারবো, তত আমরা ফার্দার ক্যাটাস্ট্রফি প্রিভেন্ট করতে পারবো। ধন্যবাদ। যেরকম ডক্টর রশ্মি বললো যে ইউএসজি তে পিক আপ হয়ে তারপর বায়োপসি এলো, তারপরে সেটা যেটা আমরা পরীক্ষা করি, সেটা ওরা যেটা কোয়েশ্চেন রেজ করে সেটা কনফার্মেশন আমরা করি যে সাপোজ ওটা প্রি ক্যান্সারাস কি না, সেটা বায়োপসি না করলে বোঝা যায় না। তো সুতরাং বায়োপসিটা কনফার্মেশন করে যে যেটা ওদের ডাউট রেজ হলো যে ক্যালসিফিকেশন হয়েছে বা কোনো ডিসচার্জ নিয়ে এসছে পেশেন্ট, সেরকম ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বায়োপসি করার পর সেটা আদবে ক্যান্সারাস আছে কিনা বা প্রি ক্যান্সারাস আছে কিনা সেটা ডিসাইড করাটার জন্য বায়োপসিটা দরকার। তো সুতরাং স্ক্রিনিং না হলে বা রেডিওলজিস্ট পিক আপ না করলে তারপর হচ্ছে আমাদের রোল। নেক্সট হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্ষেত্রেও তাই, এন্ডোমেট্রিয়াম যে স্যাম্পলিং করলো সেটা বায়োপসিতে আমরা দেখে বলতে পারি ঠিক আছে গ্রেড 1 আছে, গ্রেড 2 আছে, অনেক সময় ওখানেও ইনসিটু এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা হয়, সেটা আছে। তো সব ক্ষেত্রেই যেটা ডাক্তারবাবুরা আগেও বলেছেন যে আর্লি পিক আপ মানে আর্লি ট্রিটমেন্ট। আর্লি ট্রিটমেন্ট মানে যেরকম ম্যাডাম বললেন যে আর্লি ট্রিটমেন্ট মানে ট্রিটমেন্টের পরের যে পার্টটা সেটা অনেকটা কাট শর্ট হয়ে যায়, মানে পোস্ট অফ কিমো, রেডিও, সেই সব জিনিসগুলো দিতে হতে পারে না। এছাড়া যেটা হচ্ছে, যেটা আমরা অলরেডি জানি যে ইন্ডিয়াতে সার্ভাইকাল ক্যান্সার সেটা এখন বলতে গেলে নেই বা খুব কমে গেছে, সেটা কিন্তু একমাত্র সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং এর মাধ্যমেই হয়েছিল। যেহেতু 40+ যে সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং, ওটাতে না রেডিওলজি না কোনো সার্জারি কিচ্ছু লাগে না, জাস্ট একটা কোনো স্ক্রিনিং যে বিভিন্ন হেলথ চেকআপস হতে থাকে, প্রি এমপ্লয়ি বা এমপ্লয়ি হেলথ চেকআপ, সেখানে জাস্ট ওয়াক ইন করে একটা জরায়ুর রাস্তায় সেখান থেকে একটা স্মিয়ার নিয়ে সেই স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে আমরা পিক আপ করতাম যে ক্যান্সারের জীবাণু ওটাতে আছে কি নেই। সুতরাং সেটা পিক আপ করার পরে নেক্সট হচ্ছে রেডিওলজি করে বা ডিটেক্ট করা যে ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সারের কোন পর্যায়ে আছে। এখন আজকে দেখা যাচ্ছে সার্ভিক্সের ক্যান্সারের রেট খুবই কমে গেছে, জাস্ট বিকজ স্ক্রিনিংটা হয়েছিল বলেই এটার মানে আমরা এই পরিণতি দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যাকসিন আছে প্লাস স্ক্রিনিংও, সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং যেটা হয় সেটা মোটামুটি সবকটা হেলথ চেকআপে আছে মহিলাদের। সুতরাং এটা মানে ম্যামোগ্রাফি অ্যাপোলোতে আছে যে স্ক্রিনিং এর প্রোগ্রামে ইনক্লুডেড। তো একটা সাধারণত দেখা যায় যে মহিলারা বেশিরভাগ দে ডোন্ট কাম ফ্রন্ট, মানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা সেটা নিয়ে অতটা বলতে পছন্দ করে না, বাট এই স্ক্রিনিং গুলোতে সেটা তার মাধ্যমে আমরা এটাকে ধরতে পারি, প্লাস পরবর্তী যে প্রগনোসিস আছে সেটাকেও আমরা আটকাতে পারি, যে খারাপের দিকে যাচ্ছে সেটাকে আটকাতে পারি। हमारे बीच में हमने सारे देखा कि कैसे जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस हो सकता है, कैसे स्क्रीनिंग हो सकता है, कैसे जल्दी डायग्नोसिस, जिससे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर से कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे हमारे बीच में जो मिस बिली मंडल बैठी, उनका एक कंप्लीट क्योर एक तरह से हो गया, उसका फॉलो अप और ये हो सकता है। लेकिन अगर यही कैंसर फैल के आता तो शायद इतना बड़ा सर्जरी करना पड़ता है, उसके बाद कीमो लगता है, उसके बाद रेडिएशन लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से जो लोगों को जानकारी आप लोगों के मुहिम से बताई जा सके, वो यही है कि आप लोगों को अर्ली स्क्रीनिंग, रेगुलर स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, हेल्थ चेक के माध्यम से कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है ये कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और सारे ईस्ट के लोगों को, जहाँ आपके मीडिया का कवरेज है वहां तक आप पहुंचा सके।
थैंक यू वेरी मच। बस इसके जब कैंसर होता है इसके साथ में बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए रहता है। मैं अपनी सुनीता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उसके बारे में कुछ बताएं और फिर इस प्रोग्राम को संपन्न करें। দিক থাকে, তো সেই দিকটা আমি হ্যান্ডেল করি। এক্ষেত্রে যদি আমরা যেরকম স্যারেরা বললেন তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস হয়ে তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট হতে পারে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে মানসিকভাবে যে বিধ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারটাও অনেক কম থাকে। তারা তাড়াতাড়ি মেন্টাল হেলথ ডিস্ট্রেস বা বিভিন্ন ধরনের লো মুড এই ধরনের সিমটম থেকেও নিজেদের রিকভার করতে পারে। তো যেরকম ফিজিক্যাল হেলথ এবং মেন্টাল হেলথ ভীষণভাবে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত, ফিজিক্যাল হেলথের সাথে সাথে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বা মেন্টাল হেলথের দিকেও কিন্তু বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।